मैं मंगत राम पासला, जनरल सैकटरी रेवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, अज थोड़े सामने दो मुद्दों बारे विचार करनी चाहना। जिहड़े मुद्दे अज भारत की राजनीति अंदर बहुत गंभीरता नाल विचारे जा रहे हैं, वो मुद्दे आ धर्म निरपक्षता ते हिंदू राष्ट्र। ये दो मुद्दों के नाल भारत का भविख जुड़िया होया। जे असीं इस देश नूं एक धर्म निरपक्ष देश ना कायम रख सके तो यह देश की एकता लई, देश की अखंडता लई और लोगों के भाईचारक सांझ वास्ते बहुत ही हानिकारक सिद्ध हो सकता। जे बदकिस्मती नाल ये देश एक धर्म आधारित देश बन जाता, तब ये जड़ियाँ देश दीयां घट गिणतियां, देश का जिहड़ा पछड़िया वर्ग आ, देश दीयां औरतां आ, अगाह वधू विचारधारा के लोग आ, उन्होंने बहुत बड़े संताप का सामना करना पएगा। और कल्ला गैर हिंदुओं नूं नहीं, एक धर्म आधारित देश की सब तो ज़्यादा मार जिहड़ी वसों का वड्डा हिस्सा उस धर्म नाल संबंधित आ, जिहदा धर्म का राज की करन दा नां लिया जा रहा, उहदे लोकां वास्ते उहदे नालों भी ज़्यादा खतरनाक आ। इसलिए इन्हां मुद्दों बारे गंभीरता नाल विचार करनी, उन्हें समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोदी के मीडिया ने बहुत ज़्यादा लोगों के विच प्रचार करके भरम पैदा कर दिता। आम तौर पर कहा जाता भी शायद धर्म निरपक्षता का अर्थ धर्म का विरोध है। ये बहुत ही गलत धारणा है। धर्म निरपक्षता का अर्थ धर्म विरोध नहीं है, बल्कि धर्म निरपक्षता का अर्थ हर धर्म की बराबरता सन्मान करना और हर इंसान की इस बुनियादी आज़ादी की राखी करना भी वो अपनी मर्जी मुताबक किसी भी धर्म को मन्ने या ना मन्ने। ये इस गल का बंदेज जरूर है कि धर्म के किसी के धर्म के सरकारां दखल ना देन और धार्मिक आगू अपनी राजनीतिक आकांक्षा पूरियां करने वास्ते धर्म का इस्तेमाल ना करन। लेकिन धर्म निरपक्षता धर्म का विरोध नहीं, बल्कि धर्मां की आज़ादी की अलंबरदारता का एक सिंबल है। इस वास्ते ये जिहड़ा प्रचार किया जा रहा मोदी वालों कि धर्म निरपक्षता शायद इस देश के किसी धर्म के विरुद्ध आ, ये बहुत ही शर्मनाक भी है और गलत है। धर्म निरपक्षता का संकल्प आज़ादी की लहर ना जोड़ के देखांगे, बहुत ज़्यादा समझ आ जाएगा। आज़ादी की लहर के दौरान अंग्रेज़ ये चाहते सन कि उन्होंने उम्र लंबी होवे, लोग इकट्ठे होकर ना लड़न। लेकिन आज़ादी की लड़ाई के दौरान वख-वख धर्मां दे, जातां दे, इलाकों के लोगों ने एकता की और एकता करके स्पष्ट किया भी असीं इस देश की आज़ादी लई इकट्ठे होकर लड़ांगे, किसी ना धार्मिक वितकरा नहीं करांगे और आज़ादी तो बाद इस देश में सांझीवालता का राज लियाउण वास्ते लोगों को तैयार करांगे। ये दो नारे दे के देश का आज़ादी संग्राम लड़िया गया। उस वेले भी फिर जिहड़े अंग्रेज़ों के पिट्ठू सन, उन्होंने कहा नहीं, सानू मंजूर नहीं है, असी हिंदुओं का राष्ट्र वखरा चाहुंदे हां, असी अंग्रेज़ों की गुलामी तो सह सकते हैं, लेकिन असी पुराने मुसलमानों का राज भी जिहड़ा आ जां भारत के मुसलमान आ, घट गिणती लोग आ, असी उन्हां दी होंद बर्दाश्त नहीं करते। इसलिए उन्होंने इस मंतव के वास्ते अंग्रेज़ साम्राज्य का साथ दिता। दो कारणों करके, एक तो इस करके भी वो एक धर्म आधारित देश चाहते हैं, एक वो सांझीवालता के बहुत विरोधी है। जिहड़ा धर्म का राज है दोनों गल्लां दे बहुत विरुद्ध है। इस करके जदों RSS के प्रवक्ता या BJP के प्रवक्ता लोगों को ज्ञान देंदे आ अपनी विचारधारा बारे, तो एक शब्द भी इस देश विच आर्थिक अन्याय बारे नहीं बोलणगे। वो कदी नहीं कहणगे भी 99% लोगों की कमाई 1% क्यों खा रहा। भारत के लोग जिस बहु गिणती हिंदुओं की आ, वो सवेर रात की रोटी क्यों नहीं खा सकता, बेकार क्यों आ, वो भुखमरी का शिकार क्यों आ, ये कभी जिक्र नहीं करनगे ते ना ये वास्ते कभी वो लड़ाई लड़नगे। 1925 तो बाद अज तक RSS ने कभी लोगों की जिंदगी नाल जुड़े हुए मुद्दों बारे संघर्ष नहीं किया, सिर्फ लोगों को फिरका परस्ती के नाँ से पाड़न का यत्न किया। इसलिए उस वेले भी उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिता। जे असी धर्म निरपक्षता के असूलों से पूरा पहरा दिता हुंदा ते जिहड़े भारत के आज़ादी अंदोलन के आगू आ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 1947 ਦੇ ਦੰਗੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੰਡ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਬਣਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੰਗਿਆਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋ ਕੇ ਉਜੜ ਗਏ। ਇਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ 'ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਹ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਦੰਗੇ ਕੀਤੇ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ। ਇਸੇ ਫਿਰਕੂ ਜਨੂਨ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 80ਵੇਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ 26,000 ਬੇਗੁਨਾਹ ਲੋਕ ਮਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਕਲਪ ਦਾ, ਉਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੋਵ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ 84 'ਚ, ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਉਦੋਂ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ, ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਨਪਣ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਅਸਲ 'ਚ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ। ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਥਾਈਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਦਖਲ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਅਸੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੁਕਵੇਂ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੂਰਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ। ਜਿੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਸ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਘਾਹ ਦਾ ਬਣਨਾ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗੇ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਉਹ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਜਦ ਦਾ ਮੋਦੀ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੇ ਬੁੱਤ ਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਭਵਨ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਰਚਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਇਕੱਲੀ ਧਾਰਾ ਮੁਕਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ, ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਤਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਦ ਦਾ ਮੋਦੀ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ 'ਤੇ, ਦਲਿਤਾਂ 'ਤੇ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ। ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਉਹਦੇ ਦੋ ਮਕਸਦ ਆ। ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਰਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨੂਵਾਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਛਾਖੜੀ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ, ਵਹਿਮਾਂ ਪ੍ਰਸਤੀ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਦੀ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਗਊ ਦਾ ਗੋਹੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਦੀ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਦੀ ਇੱਕ ਕਰੋਨਾ ਦੇਵੀ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉੱਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਥੂਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰਾਸ ਵੀ ਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਛਾਖੜੀ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ, ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਬੁਨਿਆਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਲਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਡੰਡੇ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਧਰਮ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। RSS ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਾਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ
इन्हां दे हुंदे हुंदे शायद वोटां दा सिलसिला भी मुक जाए देश विच। अज भी जमहूरीयत का रूप नहीं है दिसदी, बाहरों बहुत जमहूरीयत का प्रचार किया जाता, पर जमहूरीयत है जिथे 8-8 महीने के किसान दिल्ली की सड़कों पर बैठे पर उन्होंने गल मुकाई कोई नहीं जा रही। जमहूरीयत कला वोटां पाउण का नां थोड़ी है, लेकिन इसलिए वो गल्लां जमहूरीयत दा करनगे पर वो असल च उहदा काम आ भी लगातार ही जमहूरीयत ते हमले। इसलिए दूजा काम उन्हां दा इह आ भी लोकां दी जमानबंदी करके कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੇ मुनाफे किद्दां वधाउणे आ, उन्हां दे हक 'च किद्दां भुगतना आ, जिहड़ा बोलूगा उहदे उत्ते हमला करना। इसलिए दोहरा काम आ, एक धर्म आधारित देश कायम करके पुराने विश्वासां नूं, पुराने वहमां नूं, पुराने गलत रीति रिवाजां नूं मुड़ जगाउणा, जात पात नूं मुड़ जगाउणा और घट गिणती लोकां दे उत्ते अगांह वधू लोकां ते दलितां दे हमले वधाउणा ते इहदी आड़ थल्ले फिर कारपोरेट घराणिਆਂ ਦੀ सेवा करना, अदानियां अंबानियां ਦੀ सेवा करना जिवें अज कीती जा रही है। जे किते धर्म आधारित देश का होर तेज़ी नाल लागू होया हुंदा तो जिहड़ा किसान अंदोलन नूं लोकां दी हमायत मिली है और 26 तरीक नूं भी देश भर के किसानां ने बहुत वड्डे मुजाहरे कीते आ, वो फिर ना होण दिंदे। उन्हें रोके बहुत थई पर उहदा फिर तसव्वुर मुक जांदा साडे मनां चों। जिथे धर्म आधारित देश है जिन्हां देशां 'च उत्थे लोक राज नां दी कोई चीज़ नहीं। एक होर बहुत वड्डा मसला भी शायद किसी खास धर्म का राज आउण नाल उस धर्म के लोगों का भला हो जाएगा। जिन्हां देशां 'च मुसलमानां दा राज है, सऊदी अरेबिया आ, पाकिस्तान है, होर बहुत सारे देश है जिथे कोई लोगों को अधिकार नहीं है, उत्थे दे हुक्मरान तो मौजां माणदे आ, लेकिन जिहड़े गरीब मुसलमान आ उन्हां दी दुर्दशा देखण वाली है, उन्होंने बोलण दा अधिकार नहीं है। मुसलमान राजा मौज कर रहा है लेकिन मुसलमान प्रजा भुखी मर रही है। नेपाल में हिंदू राष्ट्र कायम रहा, हिंदू राज रहा राजे का, लेकिन नेपाल के लोगों की दुखों की कहानी सारी दुनिया जानती है। इस करके जे कोई ये कहे भी खास धर्म का राज आउण दा उस धर्म के लोगों का भला हो जाना, तो मैं समझदा ये बहुत वड्डा वहम है। भारत में भी जब दा मोदी आया, करोना आ गया, करोना च लॉकडाउन किया गया। लॉकडाउन करने तो पहले ये सोचा ही नहीं गया भी लखां लोगों को घरी किद्दां पहुँचाउणा आ जां उन्हां नूं कुछ महीनों का राशन दे के घरी किद्दां बैठे है कि भुखे नहीं मरन देना, उन्हां दी रोटी पानी तोरना। लोगों को कहता भी लॉकडाउन हो गया, गड्डियां बंद आ, तुसीं जो भुखे मरना तो मरो। लखां लोग फिर वड्डे शहरों चों अपने घरां वल नूं चाले पा गए, ना जेब च पैसा आ, ना पेट च रोटी आ, ना सफ़र का पता आ, ना गड्डी चलती आ। वो जिहड़े पैदल लोग चले जिन्हां दे पैरां दे विच छाले पै गए, सैकड़े बंदे मर गए, औरतां भुखमरी का शिकार होईयां, उन्हां 'च बहु गिणती हिंदू लोगों की सी। किसी ने तरस नहीं किया भी चंगा भाई हिंदू लोगों लिए गड्डी ला दईए बाकियां लई ना लाइए। जानी जिथे दुख मुसलमानों नूं होया, जिथे आम लोगों नूं होया, सिखां नूं होया, जिहड़े बाहर मजदूर गए सी, उत्थे सब तो वड्डी गिणती हिंदुआं दी आ जिन्हां नूं इस तकलीफ का सामना करना पिया। जे देश अज बेकारी आ, महंगाई आ, सब तो वड्डा गिणती वाले लोगों का दुख उन्ना ही ज़्यादा, उस मात्रा 'च ज़्यादा आ। इस करके 3 काले कानून बने खेतीबाड़ी दे। इहदे 'च इह थोड़ो आ भी कल्ले सिख की जमीन खोनी आ जां जिहड़ा खपतकार आ समान लैंदा कल मुसलमान ते सिख दे उत्ते भार पाउणा आ। उह देश की 140 करोड़ की आबादी आउणी आ, जिह च वड्डी गिणती हिंदुआं दी होनी आ, जिन्हां नूं फिर 200 रुपये किलो तक भी कोई चीज़ जिहड़ी 100 दी अज 200 रुपये किलो तक भी पा जा सकदा, 100 रुपये किलो तक आटा जा सकदा। जिद्दां अज तेल का भाव 103 रुपये लीटर हो गया। कोई आस करदा सी कोई अज तो 2 साल पहलां? यही मोदी 60 रुपये लीटर का रौला पा के आ गया राजगद्दी ते, अज 103 रुपये उहदे कन्नां ते जूं नहीं सरकदी है। तो मेरा कहण तो पक्ष आ साडा बई जिहड़ा ये संकल्प आ भी शायद धर्म आधारित देश विच उस धर्म के लोगों का बहुत भला होना आ, ये बहुत वड्डा वहम आ। जदों पंजाब 'च खालिस्तानी दौर चलिया, कई जनूनी लोगों ने प्रचार किया यह बई ये तां जी सिखां दा राज आउण वाला आ, लेकिन पंजाब की इस दुखांत में सब तो ज़्यादा नुकसान सिखां दा ते सिख धर्म का होया। लोगों दी अखां अज भी भर जांदियां जदों दरबार साहिब के हमले की गल सोचते हैं, जदों दिल्ली के दंगियां नूं सोचते हैं। मैं समझदा कि ये सारा उस संकीर्ण सोचनी का भाग आ भी जिहड़ा साडे देश विच ये कहा जाए भी धर्म के आधारित कोई देश चाहिए आ, उहदा सानूं डट के मुकाबला भी करना चाहिए, उहदे नुकसान तो पहले जानकारी चाहिए है। एक होर गल जिहड़ी भी असीं इस गल का फिर टाकरा किवें करिए, ये बहुत वड्डा विचार है लोगों का, इस लोगों को वहम च पाया होया। लाजमी तौर पर इसका टाकरा करने का तरीका आ कि लोगों के सांझे संघर्ष किए जान, जिवें किसान कर रहा, मजदूर कर रहा, संघर्ष करदियां करदियां नाल विचारधारक संघर्ष भी किया जाए।
ਜੇ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹੇ ਵੀ ਇਕੱਲੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਆ। RSS ਨੇ 1925 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੈ। ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਲੜਾਈ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਪਦਾਰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ। ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਆ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵਸੋਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਖੀਰਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਧਰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਈਸਾਈ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ। ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੂਠੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਉਹ ਝੂਠ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਿੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕੀ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਦੱਬੇ ਗਏ, ਦਰੋੜੇ ਗਏ ਦਰਿਆ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਔਰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨੂੰ ਸੰਘ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਨਵਵਾਦੀ ਬਾਣੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ, ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਵਰਗੇ, ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਜਿਹੜਾ RSS ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਤੋਂ ਖੋਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਉਹ ਵੰਨਗੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਨਗੀ ਨਾ ਮੰਨਣ ਯੋਗ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੰਨਗੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਵੰਨਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਾਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੇਗਾ। ਇਹ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਫਿਰਕਾਪ੍ਰਸਤ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੇ। ਕਿਸਮਤਵਾਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗਰੀਬੀ ਅਮੀਰੀ ਦਾ ਪਾੜਾ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਗਾਂਹ-ਵਧੂ ਵਿਚਾਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਆ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਵੱਧਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮੀਰੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਫਿਰਕੂ ਨੀਤੀ ਆ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮ ਆਧਾਰਿਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਵੇਗਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ। ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਮੋਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਬਚੀ ਵੀ ਰਹੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ।